and autobiography. Just to remind you, biography is when a person's life is being written by some other person. And autobiography is when the person himself or herself writes about her life. Now, why am I talking about this? Because you need to know that since this is an autobiography, the person is writing his own life. Now, what happens when a person is writing about himself or herself? It is not just a mere statement of facts. Some psychological aspects also come into the picture. Because when he's writing, when he's thinking back about his childhood, about his adulthood, about his younger days, he is not only giving you the facts, but he is mentally, psychologically analyzing those aspects in his inner self. That is why autobiography is a very eminent field of literature. And I'm sure some of you must be taking up English as a course of study in future also. So you will get a better chance to get acquainted with them. Now, to begin with, Wings of Fire, which is his autobiography, the first chapter of that book has been taken up in this extract that you are reading, Strong Roots. While discussing this, now I'm going to make one thing very clear. We do not have enough time to read in between the lines, text-wise, as we normally do. So what I'm going to do is we are discussing the main concepts hidden in the chapter. Okay. So as we go on discussing the concepts, which will be done keeping in mind a special perspective to help you focus for your preparation in your exams also. So the first aspect that we are going to take up is, in a very plain way, if I say, যদি আমি খুব সহজ ভাবে বলি, আমরা ওনার ছোটবেলা দিয়ে স্টার্ট করব, ঠিক আছে? Now, the childhood of Abdul Kalam is going to be associated with the title, because Strong Roots, the title of the lesson, is very important. So we have to analyze why the title is Strong Roots and how is it related to his life. Now, as we go on discussing the childhood of Abdul Kalam, as we all know, he was born in a very middle class family to very ordinary parents. But ordinary in what sense? Ordinary maybe in physical, monetary sense, but not psychologically or spiritually. They were very enriched people. He had a very secure childhood. Now, you all know that one important concept that you have to prepare from the examination point of view is that he had a very secure childhood, materially and emotionally. This I'm quoting from the text. Now, as we discuss this point, what are we going to keep in mind? We are going to keep in mind what kind of a childhood did he have. His parents provided everything to them. Everything in what sense? Everything in the sense what is required to spend a life properly, but without any extra superficial products. That is, they were not provided any luxuries. They were provided what is needed to survive properly. They were given books, they were given food, they were given clothes, they were given medicines, each and everything that is required to live in a healthy way. But his father was a very austere person, and that's why they were not provided with any sort of luxuries in their life. Now, the physical things that I'm talking about explains the aspect that they were provided materially. So how was he provided emotionally? He was provided emotionally. That aspect has been very subtly presented in this lesson, where we see that Kalam talks about the relationship between his parents, his father and mother. They were ideal soulmates. His father wanted to feed the people and his mother provided to feed the people. If she wouldn't have done so, his father alone wouldn't have been able to do what he wanted to do. Now, this kind of childhood, when a child sees in front of his eyes, usually parents are the idols of the children. Whatever is told to them and whatever they see is much more important. Children learn more from watching. They imitate. And that is why when a child sees that the parents have a very good mutual understanding and relationship, they feel emotionally very secure. They feel that we are in safe hands. We do not have to worry about anything. Our parents are the person who will take good care of us. So the relationship between his parents that he observed from childhood ensured that he had a
emotionally secure childhood. So I hope this concept is clear, that how Kalam has explained that he had a childhood which was materially and emotionally very secure. Now we will reach to a conclusion from here towards our title. How we can explain that when a child has a very secure childhood, his roots are very strong. Now, what is the connection between roots and Kalam, or roots or any person? Just like roots are inevitable part of one's existence, a tree's existence. When a young sapling grows, what does it do? It absorbs all the nutrients, all the vital things that it needs to grow through the roots from the soil. Now, these values that our parents imbibe in us, that we imbibe from them, from our family, these values are the nutrients that we absorb through our mind, which act as the roots. Okay, so the stronger the roots are, the stronger is the future of that tree. It will flourish into a large big tree once in life. Now, as far as young Kalam is concerned, young Kalam from very childhood, he was exposed to such emotional and materially secure childhood, which ensured that he had the right nutrients arriving at through the roots, so that he can flourish to become what he finally could become. So that is where the concept strong roots comes into view. So we have established a relation between the title strong roots and how his materially and emotionally secure childhood played a role in striving towards that. Now moving on to our second topic or second concept. In the second concept we see, as we proceed in the chapter, we see that his father had a very good relation with the priest of the Shiva temple. Now we know Abdul Kalam's father was an austere Muslim person. He was religiously quite inclined and spiritually enlightened. In spite of that, he was best friends with Pakshi Lakshmana Shastri, the chief priest of the Shiva temple. Now, this is one instance of the communal harmony that we get to peep into, right? More such instances are there, like they lived in a place where there was an amicable existence between the Muslim neighbors and the Hindu neighbors. And moreover, then we come to see that his father was loved equally by the Hindus and the Muslims. When his father took him for namaz to the mosques and they waited outside, and young Kalam would see that people were waiting with bowls of water. তাই না, তোমরা পড়েছো নিশ্চয়ই টেক্সটটা, বাটির মধ্যে করে জল নিয়ে তারা ওয়েট করতো যে Kalam's father, what he will do, উনি কি করবেন, he will dip his finger in the water, he will spell some spiritual mantras, আর সেই জলটা, what was it meant for? It was meant for to be the medicine of the invalids, বাড়িতে যারা অসুস্থ রয়েছেন তাদের মেডিসিনের কাজ করবে। Now this he did, এবং কালাম ছোটবেলা থেকে এগুলো অবজার্ভ করতেন, এবং তারপর তিনি কি দেখতেন যে এরপরে বহু লোক বাড়িতে ফিরে ফিরে এসে বলতো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ, ইউ হ্যাভ ডান আ লট ফর আস। বাট হোয়াট ডিড হিজ ফাদার সে? হিজ ফাদার অলওয়েজ সেড দ্যাট ম্যাম, ইয়েস ম্যাম বলছিলাম অনেক মেয়ে না জয়েন্ট হতে চাইছে, তারা কিন্তু হতে পারছে না, তাদেরকে নিলে খুব ভালো হতো। আচ্ছা, আমি বারবার একটা কথা বলে দিচ্ছি, এই ব্যাপারটা দেখার জন্য স্যার ম্যাডামরা রয়েছেন, তোমরা এটা নিয়ে বদার করো না, তোমরা ক্লাসটায় মন দাও, ওকে? So continuing, we see that his father did this. এবার এই যে ঘটনাটা উনি করছেন, জলের মধ্যে ফিঙ্গার ডিপ করছেন, এই ব্যাপারটা আমি কেন এত সিগনিফিকেন্স দিচ্ছি? বিকজ ইট ইজ সিগনিফিকেন্ট। এটা কি? এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একটা রিচুয়াল, একটা ধর্মীয় রিচুয়াল, একটা রিলিজিয়াস রিচুয়াল। নাও ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট স্পিরিচুয়ালিটি অ্যান্ড রিলিজিয়ন, দে আর নট সিনোনিমাস। সিনোনিমাস মানে একই অর্থ নয়। আমরা নর্মালি কি করি, এমন ভাবে ইন্টারপ্রেট করি কমন মানুষ, যে অ্যাজ ইফ ধর্ম আর স্পিরিচুয়ালিটি দুটো একই জিনিস। we can shift the words, interchange the words, but that is not the fact. তোমাদেরকে যদি খুব সিম্পল ওয়েতে বোঝাতে যাই, তাহলে পরে রিলিজিয়ন ইজ সামথিং কোয়াইট ন্যারো আর স্পিরিচুয়ালিটি ইজ সামথিং ভাস্ট, অনেক বড়, ঠিক আছে? তাহলে পরে এখানে কালামের বাবা ছোট থেকে কালামের মধ্যে যে চেয়েছেন যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠুক, যে ক্যারেক্টারিস্টিক ওর মধ্যে ডেভেলপ করুক, তার মধ্যে যে ফিচারটা ছিল সেটা হচ্ছে যে you should not focus on narrow religiosity.
but inspire for the greater spirituality. এখানে আমাদের পরের কনসেপ্ট চলে আসছে, লিঙ্কড হয়ে যাচ্ছে, দ্য রেলেভেন্স অফ প্রেয়ার, which is a very important concept in this chapter. কি বলেছেন উনি, হোয়াট ইজ দ্য রেলেভেন্স অফ প্রেয়ার? উনি বলছেন কালামের বাবা বুঝিয়েছিলেন যে হোয়াট ইজ দ্য রেলেভেন্স অফ প্রেয়ার। তোমাদের টেক্সট থেকে আমি জাস্ট একটা লাইন পড়বো টু মেক ইট ভেরি ক্লিয়ার। প্রেয়ার, হোয়াট ইজ প্রেয়ার? ইট ইজ দ্য way, or prayer is made, it makes possible a communion of the spirit between people. তাহলে প্রেয়ার কি? প্রেয়ার ইজ জাস্ট আ মিডিয়াম, একটা মাধ্যম। কি এনেবল করার জন্য? a communion of the spirit between people. What is communion? Communion হচ্ছে sharing thoughts and feelings. সবকিছুর ঊর্ধ্বে গিয়ে, তুমি যে তোমার চারপাশের যে পার্থিব জগতের মধ্যে আটকে আছো তার ঊর্ধ্বে গিয়ে যখন তুমি একটা সুপ্রিম পাওয়ারের সাথে নিজের ফিলিংস গুলো শেয়ার করতে পারছো, দ্যাট ইজ স্পিরিচুয়ালিটি। ঠিক আছে? আর সেই স্পিরিচুয়ালিটি রিচ করতে কি তোমাকে সাহায্য করছে? ইট ইজ প্রেয়ার দ্যাট হেল্পস ইউ রিচ দ্যাট স্পিরিচুয়ালিটি। That is why prayer is very relevant. Otherwise, you would not know how to approach that spiritual power. সেই পাওয়ারটার কাছে কি করে আমি অ্যাপ্রোচ করব, সেই মাধ্যমটা হচ্ছে প্রেয়ার। So that is the relevance of prayer. Now coming on, as we further proceed with the text, we see that after explaining the relevance of prayer, the concept that comes in is the concept of the role of adversity in our life. What is adversity? Adversity মানে হচ্ছে সাফারিং, কষ্ট। হঠাৎ করে হতে পারে, ক্রনিক হতে পারে, তোমার জীবনে প্রথম থেকেই চলে আসছে, ফর এনি রিজন, যেভাবেই হোক না কেন অ্যাডভার্সিটি আসলে সেই অ্যাডভার্সিটিকে আমরা কিভাবে ফেস করব, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেটা সবাইকে শিখতে হবে। জাস্ট গোয়িং ফর আ সেকেন্ড বিয়ন্ড দ্য টেক্সট, যদি যেহেতু আমরা এটা একটা অটোবায়োগ্রাফি, তো এটাকে তো আমরা একটা আইসোলেশনে শুধু টেক্সট হিসেবে পড়তে পারবো না, কালামের লাইফের সাথে এটা ডিপলি ইন্টারসেক্টেড। ঠিক আছে? সেই জন্য কালাম ওনার জীবনে যতবার আমরা দেখেছি বিভিন্ন জায়গায় উনি বিভিন্ন লোকের সাথে কমিউনিকেট করেছেন, তাদের সাথে নিজের মনের ফিলিং শেয়ার করেছেন, সেখানে তিনি বারবার বলছেন যে ইউ এবল টু হ্যান্ডেল বোথ ইউর সাকসেস অ্যান্ড ইউর ফেলিয়ার্স। সাকসেস হ্যান্ডেল করা ইজ ভেরি ইজি, বাট ফেলিয়ার হ্যান্ডেল করা ইজ সামথিং ইউ হ্যাভ টু লার্ন। তোমাকে শিখতে হবে, জানতে হবে, বিকজ ফেলিয়ার্স আর আ পার্ট অফ আওয়ার লাইফ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ আওয়ার লাইফ। সো উই হ্যাভ টু নো হাউ টু approach failure and how to succeed over them. এটা ওনার পার্সোনাল ফিলসফি থেকে আমি বলছি। এবার সেই পার্সোনাল ফিলসফি এখানে চলে আসছে, বিকজ আমি প্রথমেই বলেছি যে অটোবায়োগ্রাফি যখনই লিখছেন তখনই সাইকোলজিক্যাল তার অ্যাসপেক্ট গুলো লেখার মধ্যে চলে আসছে। ইট ইজ নট জাস্ট আ বেয়ার মিনিমাম স্টেটমেন্ট অফ ফ্যাক্টস। সেই জন্য উনি এখানে বলছেন, ছোট্ট কালামকে উনি বোঝাচ্ছেন যে অ্যাডভার্সিটি অলওয়েজ প্রেজেন্টস অপরচুনিটিস ফর ইন্ট্রোস্পেকশন। তোমার লাইফে যখন অ্যাডভার্সিটি আসবে, যখন কোনো সমস্যা আসবে, তখন যেটা হবে সেটা হচ্ছে ইট উইল প্রোভাইড ইউ উইথ দ্য স্কোপ অফ ইন্ট্রোস্পেকশন। ইন্ট্রোস্পেকশন মানে কি? ইন্ট্রোস্পেকশন মানে সেলফ এক্সামিনেশন। খুব সহজভাবে যদি আমি বলি, সেলফ কন্টেম্পলেশন বা সেলফ এক্সামিনেশন। অর্থাৎ আমি নিজেকে নিজে বোঝার চেষ্টা করব যে আমি কেন এই সমস্যাটার মধ্যে পড়লাম। এবার আনলেস ওই সমস্যাটা আমার জীবনে এক্সিস্ট করছে, আমি কেন তার মধ্যে পিক করতে যাব? আমার তো প্রয়োজন নেই তার মধ্যে লুক ইনটু করার, তাই না? সো when I have the problem in my life, তখন আমি ইভ্যালুয়েট করার চেষ্টা করব why I am into that problem. Now what Kalam has told us is that we are a part of the divine existence. আমরা একটা ডিভাইন এক্সিস্টেন্সের পার্ট। ঠিক আছে? এই ডিভাইন এক্সিস্টেন্স কি করেছে? এই ডিভাইন এক্সিস্টেন্স যতগুলো প্রাণী পৃথিবীতে ক্রিয়েটেড হয়েছে, বি ইট দ্য স্মলেস্ট ব্যাকটেরিয়া অর দ্য অ্যালগি অর দ্য হিউজ ডাইনোসরস, each and every element of this world has its own purpose. প্রত্যেকটা এলিমেন্টে নিজস্ব একটা পারপাস রয়েছে। and the divine power resides in each and element of nature. প্রত্যেকটা নেচারের এলিমেন্টের মধ্যে সেই ডিভাইন পাওয়ারের একটা এক্সিস্টেন্স রয়েছে। যদি সেটাই আমরা ধরে নেই, তার মানে কি বলতে চাইছেন? যে that supreme power exists in us also, আমাদের মধ্যেও রয়েছে। তাহলে যদি সেই সুপ্রিম পাওয়ারের এক্সিস্টেন্স আমাদের মধ্যে থাকে, তাহলে যখন অ্যাডভার্সিটি আসবে, why am I not able to face it? আমি কেন ফেস করতে পারবো না? ডেফিনেটলি I will be able to face it, বিকজ আমি সমাধানের জন্য কার দিকে লুক আপ করছি, কার দিকে তাকাচ্ছি? সেই সুপ্রিম পাওয়ারের কাছে। বি ইট ইন এনি ফর্ম ইউ আর ওয়ার্শিপিং দ্যাট পাওয়ার, সে যে ফর্মেই তুমি ওয়ার্শিপ করো না কেন,
whether you believe in God, whether you do not believe in God, we are not talking about God in the narrow sense over here. আমরা এখানে কিন্তু ব্যাপারটাকে গড এর মধ্যে ন্যারো করে দিচ্ছি না, আমরা বলছি একটা সুপ্রিম পাওয়ার এক্সিস্ট করে, যে যেভাবে নিজের মতো করে সেটাকে দেখতে পারে। এবার আমরা কি বিলিভ করি যে যখন আমি সমস্যায় পড়বো, দেয়ার ইজ সামওয়ান টু টেক মি আউট অফ দ্যাট প্রবলেম। হলো? এইবার যদি আমি বলি যে গড রিসাইডস ইন মি বা দ্যাট সুপ্রিম পাওয়ার রিসাইডস ইন মি, দ্যাট মিনস I have the potential inside me to cope with that problem. এই যে আমি সমস্যাটার সাথে কোপ করব, এই সমস্যাটাই হচ্ছে আমার অ্যাডভার্সিটি, আর that adversity provides me with the scope for introspection. আমাকে একটা আত্মসমালোচনা করার সুযোগ করে দিচ্ছে, যাতে আমি বোঝার চেষ্টা করতে পারি আমি কেন এই সমস্যাটার মধ্যে পড়লাম। ক্লিয়ার? So this is the explanation of adversity always presents opportunities for introspection. ওকে, আচ্ছা এখানটায় পড়ানোর সময় আমি টেক্সটে একবার রেফার করছি, যদি টেক্সট তোমাদের সামনে থাকে তোমরা দেখো, পেজ নাম্বার 48 আমার টেক্সট বুকে লাস্ট প্যারাগ্রাফ। এখানে ডিরেক্ট কোট করা আছে একটা সেন্টেন্স, ইন হিজ ওন টাইম, ইন হিজ ওন প্লেস, ইন হোয়াট হি রিয়েলি ইজ, অ্যান্ড ইন দ্য স্টেজ হি হ্যাজ রিচড, গুড অর ব্যাড, every human being is a specific element within the whole of the manifest divine. ম্যাম আর একবার বলবেন? কোন আপনি জায়গাটা কোন বলো? স্ট্যান্ডার্ডটা আমি বুঝতে পেরেছি, কিন্তু লাইনটা খুঁজে পাচ্ছি না, তো একবার বলুন। আচ্ছা লাস্ট প্যারাগ্রাফের সেকেন্ড লাইনে দেখো, কোটেশনের মধ্যে আছে ইন হিজ ওন টাইম, কোটেশন স্টার্ট হচ্ছে হি ওয়ান্টস। ওকে ম্যাম পেয়েছি। আচ্ছা ওই জায়গাটা একবার রেফার করো, ওখানটায় কি বলছে দেখো, ওখানে উনি কি বলছেন, ইন হিজ ওন টাইম, ইন হিজ ওন প্লেস, ইন হোয়াট he really is, and in the stage he has reached, good or bad, every human being is a specific element within the whole of the manifest divine being. এবার শুনতে ব্যাপারটা যতটা তোমাদের জটিল মনে হলো, একটা বড় সেন্টেন্স যদি ভেঙে বলি খুব সহজ ভাষায়, স্থান কাল পাত্র, এই তিনটে ওয়ার্ড আমরা প্রত্যেকে জানি। স্থান কাল পাত্র, সবসময় আমরা বলে থাকি স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করে কাজ করতে হয়, কথা বলতে হয়। সেম কনসেপ্টটা কিন্তু এখানেও বলা হয়েছে। তুমি যে স্থানে বিলং করো না কেন, স্থান বলতে এখানে তোমার প্লেস কে বোঝাচ্ছে, কাল বলতে টাইম কে বোঝাচ্ছে, এন্ড হোয়াট ইউ রিয়েলি আর পাত্রকে বোঝাচ্ছে। ওকে, সো এভরিথিং, স্থান কাল পাত্র সবকিছু কিন্তু তোমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সেটা ভালো হোক বা মন্দ হোক, গুড অর ব্যাড, হোয়াট এভার সিচুয়েশন ইউ হ্যাভ রিচড, every human being is a specific element within the whole of the manifest divine being. Manifest মানে কি? manifest মানে reveal its presence. এই যে একটা সুপ্রিম পাওয়ারের কথা বললাম, সেই প্রেজেন্সটা, সুপ্রিম পাওয়ারের প্রেজেন্সটা কার মধ্যে দিয়ে ম্যানিফেস্ট হচ্ছে, প্রকাশ পাচ্ছে? তোমার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে, সেটা ভালোভাবে হোক বা খারাপ ভাবে হোক, whether it is good or it is bad, it is for a purpose, সেটা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট পারপাসের জন্যই হচ্ছে। so everything going on in this universe, এই পৃথিবীতে যা ঘটছে, everything is going on for a definite purpose. so why should we be afraid of difficulties and sufferings? তাহলে আমাদের তো ডিফিকাল্টিস কে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, সাফারিংস কে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। when troubles come, যখন সমস্যা আসবে, try to understand the relevance of your suffering, সেই সমস্যাটাকে বোঝার চেষ্টা করো। রেলেভেন্স হচ্ছে গুরুত্ব, ইম্পর্টেন্স। try to understand the importance of the suffering, why you are in that suffering, কেন সেই সাফারিংটা তোমাকে ফেস করতে হলো। ছোট এক্সাম্পল দেই, because you all are students of class 12, যখন একটা পরীক্ষা দিচ্ছ, তুমি ধরে নিয়ে পরীক্ষা দিলে যে আমি এত % নাম্বার পাবো, you are very confident about yourself, but finally you see results এর সময় যে তার 50% তুমি পেলে না, তুমি যে অ্যাসপায়ার করেছিলে তার 50% তুমি পেলে না, খুব খারাপ একটা রেজাল্ট হলো, তুমি খুব ডিমোটিভেটেড হয়ে গেলে, তোমার মনে হলো জীবন শেষ হয়ে গেল, এখানেই আর কিছু করার নেই। যখন তুমি সেই সমস্যাটায় পড়লে, that is the adverse situation in your life, what is it giving you? It is giving you a chance of introspection. নিজেকে বোঝার চেষ্টা করো কেন আমার রেজাল্টটা খারাপ হলো। ক্লিয়ার? যদি তুমি অ্যানালাইজ করে বের করতে পারো কেন তোমার রেজাল্টটা খারাপ হলো, that is the thing when you will be able to figure out the solution to that problem. তাহলে এই অ্যাডভার্সিটি আমাকে কি দিল? আমাকে সুযোগ দিল একটা, সেই সমস্যাটা আমার মধ্যে তো লুকিয়ে ছিল, ম্যানিফেস্ট হচ্ছিল না, এবার ম্যানিফেস্টেশনটা হওয়াতে আমি সুযোগ পেলাম সেটাকে রেকটিফাই করার। ওকে, সো অ্যাডভার্সিটি কি করলো? আমাকে রেকটিফিকেশনের একটা সুযোগ করে দিল। সো যেটা আমাকে আমার ভালো কিছু সুযোগ করে দিচ্ছে, সেটা কখনো খারাপ হতে পারে না। সেই জন্য অ্যাডভার্সিটি বা সাফারিংকে আমি কিন্তু কখনো নেগেটিভ ওয়েতে নেব না, আমাকে পজিটিভ থাকতে হবে, জীবনে সবকিছুর মধ্যে পজিটিভিজম খুঁজে বের করতে হবে। when you try being negative, যখন তুমি নেগেটিভ হতে শুরু করবে, দেখবে একটু 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 করে তোমার সেই নেগেটিভ ভাইবস গুলো তোমার চারপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে, আর যখন তুমি পজিটিভ হতে শুরু করবে তখন দেখবে you are attracting positive vibes from others also, and you are detaching it from yourself also.
তুমি নিজেও সবাইকে পজিটিভ ভাইবস দিচ্ছ, সবার থেকে পজিটিভ ভাইবসটাই শুধু নিচ্ছ। এটা তোমাকে কি করতে হেল্প করবে লাইফে? ফেলিয়ারকে ওভারকাম করতে হেল্প করবে। ক্লিয়ার? সো মুভিং অন নাও, এর পরে যেটা টেক্সটে আছে, পরের কনসেপ্টে আমরা চলে আসি। when we are going on, সেখানে আমরা দেখছি যে ছোট্ট কালাম ইজ কোয়াইট ইয়াং ফর হিজ এজ টু টক অ্যাবাউট দিস কনসেপ্টস। উনি যখন এই ধরনের প্রশ্নগুলো বাবাকে করছেন, বাবা একটু অবাক হচ্ছে। কালাম বাবাকে কি প্রশ্ন করলো? ঠিক যে প্যারাগ্রাফটা শেষ করলাম তার পরের প্যারাগ্রাফটা দেখো, ফার্স্ট লাইনটাতেই আছে, why don't you say this to the people who come to you for help and advice? একদম ন্যায্য প্রশ্ন। তুমি যে আমাকে এই কথাগুলো বলছো, তোমার কাছে যারা সাহায্য চাইতে আসে, অর্থাৎ এখানে কালাম কোন ঘটনাটাকে মেলানোর চেষ্টা করছে? একটু আগে প্রথম দিকে যখন কালাম বলেছিল যে বাটি করে জল নিয়ে আসে, বাবা তাকে হাত ডিপ করে দিচ্ছে, তাদের প্রেয়ার্স বলে দিচ্ছে, এবং দে বিলিভ দ্যাট দ্য পিপল অ্যাট হোম, দ্য সিক পিপল, দ্য ইনভ্যালিডস, দে উইল বি কিওরড অফ ইট। কিন্তু কালাম তোর বাবা এখানে কি বোঝালেন? যে তোমাকে নিজেকে ট্রাই করে সে অ্যাডভার্সিটি থেকে বের করে আসতে হবে। তাহলে কালাম বলছে যে তুমি আমাকে যে কথাটা বললে, তোমার কাছে যারা আসে তুমি তাদেরকে তো সে কথা বলো না একবারও, কেন বলো না? কালাম's father কি করলো? Put his hands on my shoulder and looked straight into my eyes. For quite some time he said nothing, as if he was judging my capacity to comprehend his words, as if উনি বোঝার চেষ্টা করছেন যে আমি কতটা নিতে পারবো। কারণ who is a good teacher? কে ভালো টিচার হতে পারে? The person who knows everything? না, the person who can understand the problem of the students. আগে তোমাকে বুঝতে হবে বাচ্চাটার সমস্যা কোথায়, সে কোন লেভেলে বিলং করে, তোমাকে তার লেভেলে গিয়ে তার সমস্যা সমাধান করতে হবে, তবেই ইউ আর আ গুড টিচার। ইউ ক্যান এক্সপ্লেন টু হিম হোয়াট হি নিডস টু বি এক্সপ্লেন। অনেক কিছু বলে দিলাম, বাচ্চা কিছুই বুঝতে পারলো না, দ্যাট ইজ নট দ্য পারপাস অফ লার্নিং। তো কালামের বাবা বোঝার চেষ্টা করলেন যে কালামকে কতটা বললে কালাম বুঝতে পারবে, সেটা গেজ করে নিয়ে এইবার তিনি বলতে শুরু করলেন। Whenever human beings find themselves alone, as a natural reaction, they start looking for company. যখনই মানুষ একা হয়, যখনই লোনলি হয়, তখনই সে কি করে? সে তার সাহায্যের জন্য চারপাশে দেখতে শুরু করে যে কার কাছে গেলে আমি সাহায্য পাবো। whenever he is lonely, যখনই সে একাকী ফিল করে, তখন এই জিনিসটা একটা নর্মাল হিউম্যান ইনস্টিংক্ট, প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে ইনস্টিংক্টটা আছে। তারপরে কি বলছে? when they are in trouble, they look for someone to help them. যখনই কোনো সমস্যায় পড়ে, প্রথম ইনস্টিংক্ট হচ্ছে আমাকে কে সমস্যা থেকে বের করতে পারবে, who will be able to help me, rather than trying to solve the problem by themselves. Human nature হচ্ছে trying to find out the person who will be able to help me. Every recurrent anguish, longing and desire find its own special helper. প্রত্যেকটা সমস্যা যেগুলো আমরা ফেস করি, তার জন্য নির্দিষ্ট হেল্পার আমরা খুঁজে বের করি। আমরা জানি কোন সমস্যা হলে কার কাছে যেতে হবে। বন্ধু রিলেটেড সমস্যা হলে সেটা কার কাছে যেতে হবে, পড়াশোনা রিলেটেড সমস্যা হলে কার কাছে যেতে হবে, টাকার দরকার হলে কার কাছে যেতে হবে। ইচ এন্ড এভরিথিং উই নো দ্যাট কোনটা কার কাছে গেলে সমাধান হবে। ভুল লোকের কাছে গেলে তো সমাধান হবে না। For the people who come to me in distress, I am but a go-between in their effort to procreate demonic forces with prayers and offerings. এইবার এইখানে এসে উনি বলছেন যে যারা আমার কাছে আসে, সেরকমই লোক যখন সমস্যায় পড়ে, they think that I will be able to solve their problem, সেজন্যই আমার কাছে আসছে। কেন এবার আমার কাছে আসছে? বিকজ I am a go-between, আমি মিডিয়েটর। কিসের? কোন দুজনের মধ্যে আমি মিডিয়েটর? যে মানুষটা সমস্যায় পড়েছে সেই মানুষটা, এবং তার সাথে মিডিয়েট করছি তারা বিলিভ করে যে ডিমনিক ফোর্সেস, ডিমনিক হচ্ছে ইভিল ফোর্সেস, দেয়ার ইজ কোএক্সিস্টেন্স অফ গুড এন্ড ইভিল ইন দিস ওয়ার্ল্ড। আমরা প্রত্যেকে বিশ্বাস করি যেরকম ভালো আছে সেরকম খারাপ আছে। নাও ব্যাড ইজ আ ভেরি ব্যাড টার্ম টু ইউজ ইন লিটারেচার, সেই জন্য ব্যাড আমরা বলবো না, আমরা বলবো ইভিল, ঠিক আছে? তাহলে এই ডিমনিক ফোর্সেস গুলো বা ইভিল ফোর্সেস গুলো, এইগুলো কি করছে? তারা মনে করছে যে এই ইভিল ফোর্সেস গুলো তাদেরকে নানা রকম সমস্যায় ফেলছে। আর এই ধারণাটা তাদের কেন হয়েছে? কুসংস্কার থেকে হয়েছে, বিকজ অফ দ্য লিমিটেশন অফ নলেজ। তাদের মধ্যে নলেজটা লিমিটেড, আর সেই যে নলেজটা রয়েছে সেটাও ম্যানিপুলেটেড। আমি আসবো এই কনসেপ্টে, একটু পরেই আসছি ম্যানিপুলেশনটা কিভাবে হচ্ছে। তার আগে যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যে দে বিলিভ দ্যাট সাম ডিমনিক ফোর্সেস আর ডিস্টার্বিং দেয়ার লাইফ। আর সেই ডিমনিক ফোর্সেস গুলোকে কে ঠিক করতে পারবে? আমি পারবো। কেন না? বিকজ আই এম আ রিলিজিয়াস পার্সন, আই এম আ স্পিরিচুয়াল পার্সন। আমার মধ্যে সেই ক্যাপাসিটি আছে যে আমি গুড ফোর্সেস গুলোকে হাইটেন করে তাদের লাইফে যে ইভিল ফোর্সেস গুলো রয়েছে সেগুলোকে সাবডিউ করে দিতে পারবো। দ্যাট ইজ ওয়াই দে কাম টু মি। এবার তোমার প্রশ্ন, কালামের প্রশ্ন ছিল যে তুমি তাদেরকে আমাকে যে কথাগুলো বলছো সেগুলো কেন বলো না? এবার এইখানে বা তোমাদের বুঝতে হবে দ্য ডিফারেন্স বিটুইন
something what common people can understand and cannot understand. বোঝা যাচ্ছে কি বলতে চাইছি? আমি বলতে চাইছি স্পিরিচুয়ালিটি ইজ আ ভেরি ভাস্ট কনসেপ্ট। এখানে আমরা যে মানুষগুলোকে নিয়ে কথা বলছি, দে আর ভেরি কমন পিপল, অত্যন্ত সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ উইথ লিমিটেড নলেজ, লিমিটেড এডুকেশন। তাদের চিন্তা শক্তি, বুদ্ধি সবকিছু একটা সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, একটা বাউন্ডারির মধ্যে তারা ফিক্স হয়ে গিয়েছে, তারা বেরোতে পারছে না। এবার আমি যদি একদম এক ধাক্কা দিয়ে বলি যে না, ইউ হ্যাভ টু গো বিয়ন্ড দিস এন্ড দেয়ার এক্সিস্ট আ সুপ্রিম বিইং, স্টার্ট মেডিটেশন, স্টার্ট মেডিটেটিং, স্টার্ট ডুইং ইওর প্রেয়ার্স, কিছু বোধগম্য তো হবেই না। রাদার তাদের সমস্যাটা কি হবে, তারা এই ভদ্রলোকের কাছে আসাও বন্ধ করে দেবে এবং তাদের সাফারিং দিনে দিনে আরো বেড়ে যাবে। এই যে একটা সুপ্রিম পাওয়ার এক্সিস্ট করে, দ্য কনসেপ্ট অফ স্পিরিচুয়াল পাওয়ার, সেই স্পিরিচুয়ালিটি আমাকে এই সাধারণ মানুষটাকে বোঝাতে গেলে কিসের মাধ্যমে বোঝাতে হবে? কোনো একটা রিচুয়ালের মাধ্যমে বোঝাতে হবে। কেন? বিকজ দ্য রিচুয়াল ইজ ভিজিবল। ভিজিবল মানে কি বলতে চাচ্ছি আমি? ভিজিবল মানে যা দেখা যায়, ঠিক আছে, যেটা আমি পরিষ্কার সচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, দ্যাট ইজ ভিজিবল। বাটির মধ্যে আঙুল দিয়ে মন্ত্র পড়ে দিলাম, সেই জলটা গিয়ে বাড়িতে কাউকে দিল এবং সে ফিট হয়ে গেল। দিস ইজ আ রিচুয়াল দ্যাট দে ক্যান সি। নাও কালামস ফাদার কিন্তু একবারও ক্লেম করছেন না যে সে যে ফিট হয়ে যাচ্ছে সে ওই জলটা খেয়ে ফিট হয়ে যাচ্ছে। দ্য ফ্যাক্ট ইজ ওনার হয়তো যেটা নিজের ইমিউন সিস্টেম রয়েছে সেখান থেকে সেই ফিটনেসটা আসছে। ম্যাম He starts believing in the spirituality. সে বিশ্বাস করতে শুরু করছে যে হ্যাঁ, একটা স্পিরিচুয়াল পাওয়ার আছে যে আমাকে হিল করতে সাহায্য করেছে। সেই স্পিরিচুয়াল পাওয়ার, তার মানে কালামের ফাদার মানে ওটাকে বিশ্বাস করতেন না, ওই কুসংস্কারটাকে বিশ্বাস করতেন না। না দেখো, কালামের বাবা কিন্তু কুসংস্কারকে কখনো বিশ্বাস করেননি এবং কালামের বাবা কোনোদিন চাননি যে তার ছেলে কোনোদিনও এইভাবে তৈরি হোক যে সে বিশ্বাস করুক যে এই কুসংস্কারে কোনো রকম কাজ হয়। যার জন্য তিনি পরিষ্কার বলছে, দেখো এর পরের লাইনেই আসছি, পরের লাইনেই ওখানে রয়েছে যে ইট শুড নেভার বি ফলোড, দিস ইজ নট আ কারেক্ট অ্যাপ্রোচ অ্যাট অল অ্যান্ড শুড নেভার বি ফলোড। পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন যে এটা কারেক্ট অ্যাপ্রোচ নয়, ইট শুড নেভার বি ফলোড। বাট এখানে একটা বাট থেকে যাচ্ছে। সেই বাটটা কি? যে যেভাবে বুঝবে আমাকে তো সেভাবে বোঝাতে হবে। আমি আমার লার্নিং দিয়ে যদি আমার মতো করে বুঝিয়ে দেই, সে যদি তার মতো করে সেটা বুঝতে না পারে, সেই বোঝাটা তো তার কোনো কাজে লাগবে না। তাহলে আমাকে এনশিওর করতে হবে যে সে যেভাবে বুঝবে সেই বোঝাটা আমাকে বোঝানো দরকার। বিকজ হোয়াট ফাইনালি ম্যাটার্স ইজ যে সে কতটা বুঝতে পারে, যেটা আমি কনভে করতে চাইছি সেটা তার কাছে পৌঁছলো কিনা, আমি কি কি ভারী ভারী শব্দ বললাম, আমি টেকনিক্যাল দিকগুলো ঠিক রাখলাম কিনা, আমি কনসেপ্টটা ঠিক বললাম কিনা, দ্যাট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট টু দোজ কমন পিপল। তাদের কাছে আমি যে মেসেজটা কনভে করতে চাইছি সেটা ঠিক মতো পৌঁছচ্ছে কিনা, দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। তিনি পরিষ্কার বলছেন কুসংস্কারে বিশ্বাস করা যাবে না। এই মানুষগুলোকে কিন্তু আমি এই কুসংস্কারের মধ্য দিয়ে কিন্তু এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি কিসের দিকে? একটা সংস্কারের দিকে, যে স্পিরিচুয়ালিটি রয়েছে, দেয়ার ইজ দ্য এক্সিস্টেন্স অফ আ সুপ্রিম পাওয়ার। কিন্তু যদি আমি শুধুমাত্র মুখে মুখে লেকচার দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি দ্য এক্সিস্টেন্স অফ আ সুপ্রিম পাওয়ার, ওরা সেটা বুঝতে পারবে না। সেই জন্য ওদেরকে এমন একটা কংক্রিট কিছুর মধ্যে দিয়ে সেই অ্যাবস্ট্রাক্টটার কাছে নিয়ে যেতে হবে। আই হোপ কংক্রিট আর অ্যাবস্ট্রাক্ট দুটো কনসেপ্ট বুঝতে পারছো। কংক্রিট হচ্ছে যেটা ভিজিবল, যেটা খুব স্পষ্ট, সবাই দেখতে পাচ্ছি, আমরা ধরতে পারছি, বুঝতে পারছি। অ্যাবস্ট্রাক্ট যেটা রয়েছে বাট উই ক্যানট ফিল ইট, বাট উই ক্যানট টাচ ইট অর উই ক্যানট সি ইট। তাইলে সেই হচ্ছে যে যখন সেই অ্যাবস্ট্রাক্টটার মধ্যে আমাকে তাকে বিশ্বাসটা আনতে হবে, সেই অ্যাবস্ট্রাক্টটার সেই বিশ্বাসটা আনার জন্য পাথটা কিসের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে হবে? একটা কংক্রিট কিছুর মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। রিচুয়ালস আর দ্যাট কংক্রিট পাথ টুয়ার্ডস দ্যাট অ্যাবস্ট্রাক্ট স্পিরিচুয়ালিটি। এম আই ক্লিয়ার? বোঝা গেল ব্যাপারটা? এইবার তারপর উনি কি বলছেন, তাহলে সেই জন্য যারা আমার কাছে আসে তারা বিশ্বাস করে আমি তাদেরকে সমাধান করে দিতে পারবো, এবং আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটু একটু করে তাদেরকে সেই ব্রডার স্পিরিচুয়ালিটির দিকে নিয়ে যাওয়া, যাতে এই রিচুয়ালগুলোর মধ্যে দিয়ে তারা বিলিভ করতে শুরু করে দ্য এক্সিস্টেন্স অফ দ্য স্পিরিচুয়ালিটি। এই প্যারাগ্রাফের লাস্ট দুটো লাইন ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভেরি সিগনিফিকেন্ট, ভেরি ডিফিকাল্ট, তোমাদেরকে বুঝতে হবে। মন দিয়ে দেখো প্রত্যেকে। One must understand the difference between a fear-ridden vision of destiny and the vision that enables us to seek the enemy of fulfillment within ourselves. জটিল একটা সেন্টেন্স, আমরা বোঝার চেষ্টা করবো, একটু একটু করে ভেঙে ভেঙে পড়বো আমরা। এখানে কি বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে? এখানে উনি বলছেন যে one must understand the difference। তাহলে যখন এই ডিফারেন্স কথাটা আসছে তার মানে দুটো সাইড রেখে দিচ্ছি।
দুটো সাইডের এগেইনস্ট আমি ডিফারেন্সিয়েট করব। একটা সাইড কি? একটা সাইড হচ্ছে a fear ridden vision of destiny। ফিয়ার রিডেন ভিশন অফ ডেস্টিনি বলতে এখানে কি বোঝাচ্ছে? ফিয়ার, ভয়, ফিয়ার রিডেন, ভয় থেকে যেটা আসছে। ভিশন অফ ডেস্টিনি। নাও হোয়াট ইজ ডেস্টিনি? ডেস্টিনি ইজ সামথিং যেটা আমরা ছোট থেকেই আমরা বিশ্বাস করতে শিখি যে নিয়তি সবকিছু ঠিক করে রেখে দিয়েছে, আমার কপালে কি হবে এখানে ললাট লেখন করা আছে এবং আই ক্যানট চেঞ্জ দ্যাট। দ্যাট ইজ ওয়াই পিপল গো টু প্রিস্ট। তারা বিভিন্ন প্রিস্টের কাছে যাচ্ছে, বিভিন্ন অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে যাচ্ছে, এবং অ্যাস্ট্রোলজাররা, প্রিস্টরা তারা কি করছে? তারা মানুষের এই ফিলিংটাকে ম্যানিপুলেট করছে। যেটা একটু আগে আমি বলছিলাম যে উই উইল কাম টু দ্য পাওয়ার অফ ম্যানিপুলেশন, এখানে আমরা আসছি। তারা ম্যানিপুলেট করছে ডিউ টু ল্যাক অফ নলেজ বা রেস্ট্রিকশন অফ নলেজ। শাস্ত্রতে বলা আছে, তোমাকে একজন প্রিস্ট বললো শাস্ত্রতে বলা আছে এই জিনিসটা করা যাবে না। নাও হু হ্যাজ রেড দ্যাট শাস্ত্র? যদি আমি খুঁজতে যাই, আই উইল প্রবাবলি কাম টু নো দ্যাট মেবি দ্যাট পারসন হিমসেলফ হ্যাজন্ট রেড ইট। আমি শুনে এসেছি। তাহলে আমি কি বুঝতে পারছি এখানটায়? নলেজটা লিমিটেড হয়ে যাচ্ছে। এই যে নলেজটা লিমিটেড হয়ে যাচ্ছে তার ফলে কি হলো? তুমি না জেনে এদের কথাগুলো বিশ্বাস করতে শুরু করবে, বিকজ তুমি ওই জিনিসটা জানো না, তুমি জিনিসটা করোনি। সেই জন্য ইউ আর বাউন্ড টু, ইফ ইউ বিলিভ ইন দ্যাট পারসন, ইউ বিলিভ ইন হোয়াট হি ইজ সেইং অলসো। এবার ওই লোকটা তাহলে কি হচ্ছে? ওই লোকটা তোমাকে ম্যানিপুলেট করতে শুরু করে দিল, তোমার ফিলিংস গুলোকে, তোমার সাইকোলজিক্যাল স্ট্রেস গুলোকে ম্যানিপুলেট করতে শুরু করে দিল। তোমার লাইফে যে টেনশন গুলো চলছে সেগুলোকে সে কিসের আখ্যা দিল? সে ডেস্টিনির আখ্যা দিল, এবং তোমাকে ভয় দেখিয়ে দিল রীতিমতো যে তোমার এই বছরে তোমার এই জিনিসটা হবে, এখান থেকে তোমার পড়ে গিয়ে একটা আঘাতের সম্ভাবনা আছে, অমুক সময় তোমার একটা অ্যাক্সিডেন্টের সম্ভাবনা আছে। তুমি সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গেলে, ওরে বাবা তাহলে কি হবে? তাহলে কি হবে? দাদা সমাধান বলে দিই। এবার সেই দাদা কি সমাধান বলে দিচ্ছে? না, একটা জেমস্টোন দিয়ে দিচ্ছে, একটা পাথর, বলছে অমুক পাথরটা ধারণ করো তাহলে তোমার এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। যার ক্ষমতা নেই, যার কাছ থেকে সে জানে যে না এই পাথরটা তার কাছ থেকে ঠিক বের করা যাবে না, তার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কি আসছে? মূল, কোনো একটা গাছের রুট, এটা ব্যবহার করো, এটা করলেই তোমার সেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এই পুজো করো, এই যজ্ঞ করো, এই হোম করো। তাহলে হোয়াট আর অল দিস? এই যে সমস্ত রিচুয়াল গুলো, এই রিচুয়াল গুলো কি করছে? এই রিচুয়াল গুলো মানুষকে সাইকোলজিক্যালি সুপারস্টিশনের মধ্যে আরো বেশি করে ঠেলে দিচ্ছে। যত তুমি সুপারস্টিশনের মধ্যে ঢুকে যাবে তত কিন্তু এই ফিয়ার রিটেন অফ ভিশন অফ ডেস্টিনি তোমার মধ্যে আরো কংক্রিট হয়ে যাবে। তুমি নিয়তিকে ভয় পেতে শুরু করবে। You start believing that everything is predestined and I am supposed to be afraid of it. এটা একটা সাইড গেল। এবার এই সেন্টেন্সের আরেকটা সাইড কি দেখো, এন্ড এর পরের যে অংশটা, the vision that enables us to seek the enemy of fulfillment within ourselves। আসল তত্ত্বটা কি? আসল তত্ত্বটা হচ্ছে you have to find out the vision that enables us to seek মানে খুঁজে বের করা। তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে, enable, নিজেকেই enable করতে হবে সেটা খুঁজে বের করতে। and what is that? The enemy of fulfillment within ourselves। enemy হচ্ছে শত্রু। সেই শত্রু কোথায় বিলং করে? আমাদের মধ্যেই আছে, নিজেদের ইনার সেলফের মধ্যেই আছে। সে কি করছে? enemy of fulfillment within ourselves, অর্থাৎ আমি জীবনে কতটা অ্যাসপায়ার করছি, কতটা আমি অ্যাচিভ করতে পারছি, দুটোর মধ্যে একটা ডিফারেন্স থাকবে। সব সময় প্রত্যেকটা মানুষ যতটা অ্যাসপায়ার করবে ততটা যে অ্যাচিভ করতে পারবে তার কিন্তু কোনো মানে নেই। কিন্তু তাই বলে কি আমি অ্যাসপায়ার করবো না? কখনোই না। কালামের সাইকোলজির, হিজ ওন লাইফ সাইকোলজির কথা বলছি, নিজস্ব জীবনে তিনি বারবার বলেছেন যে ইউ হ্যাভ টু ড্রিম। আর কি ধরনের ড্রিম করতে হবে? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতে বলেছেন? না, কালাম যে ড্রিমটার কথা বলছেন, ইট ইজ আ ড্রিম দ্যাট উইল নট লেট ইউ স্লিপ। তোমাকে এমন ভাবে সেই ড্রিমটাকে চেস করতে হবে, ইউ শুড স্টার্ট বিলিভিং ইয়োরসেলফ দ্যাট আমি ওটা অ্যাচিভ করতে পারবো, এবং সেই ড্রিম তোমাকে ঘুমোতে দেবে না। তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখবে না যে ওটা আমি অ্যাচিভ করবো, রাইট? সো এই যে ফুলফিলমেন্ট, তাহলে আমার জীবনে উনি প্রথমেই বলে দিচ্ছেন যে হ্যাঁ তুমি একটা অ্যাসপিরেশন তোমার জীবনে রাখবে, অবশ্যই প্রত্যেককে সে অ্যাসপিরেশন রাখতে হবে। তুমিও রাখলে, আমি পরীক্ষায় 90% নম্বর পাবো, ভেরি গুড। প্রত্যেকে সেই টার্গেট নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। যেতে যেতে ফাইনালি কি হলো? তুমি তোমার 100%টা দিলে, তা সত্ত্বেও ইউ আর এবল টু সিক 70%। তুমি 70% পেলে। নাও দ্য প্রবলেম ইজ এই 70-90 পেলাম 70, সেটা পাওয়ার পরে কিছু স্টুডেন্ট হতাশ হয়ে পড়বে, ধুর এত চেষ্টা করলাম তাও হলো না, আমার কপালেই নেই, কোথা থেকে হবে। তাহলে সমস্যাটা কোথায় গেল বলো তো? সেই ফিয়ার রিটেন ভিশন অফ ডেস্টিনিতে চলে গেলে। তুমি সবকিছুর জন্য সেই তোমার কপালকে ব্লেম করে দিলে, তোমার ডেস্টিনিকে ব্লেম করে দিলে। রাদার তোমার লাইফের অ্যাপ্রোচটা হওয়া উচিত হবে, আমি আমার 100% দিয়েছি, তার মানে আমার এবিলিটি ছিল এই পর্যন্ত অ্যাচিভ করা, আমি ডেফিনেটলি পরবর্তীকালে ফিউচারে আমি এটাকে আরো ইনক্রিজ করার চেষ্টা করব। But that does not mean in any way that I am unable to achieve anything in life. বোঝা গেল?
এই যে ফুলফিলমেন্টটা, এবার তুমি যদি তোমার এই ফুলফিলমেন্টটাকে নিয়ে স্যাটিসফাইড থাকতে পারো, যদি তুমি খুশি থাকতে পারো, বাবা আমি 70% পেয়েছি, নট ব্যাড, তাহলে কি হবে, ইউ উইল বি সেলফ স্যাটিসফাইড। তোমার নিজের মধ্যে একটা স্যাটিসফ্যাকশন থাকবে। যখনই তোমার মধ্যে সেই স্যাটিসফ্যাকশনটা থাকবে, মজার ব্যাপার হচ্ছে যে ইউ উইল বি ভেরি হ্যাপি, ইউ উইল বি ভেরি প্লিজড। তোমার মধ্যে সেই টেনশনটা আর থাকবে না যে জীবনে আমার কিছু হচ্ছে না। যদি তুমি এটাকে কন্ট্রোল করতে পারো, যদি তুমি এই তোমার চাহিদাগুলোকে কন্ট্রোল করতে পারো, তাহলে ইউ উইল ডেফিনেটলি প্রোগ্রেস অন দ্য পাথ অফ সাকসেস ইন ইয়োর লাইফ। বোঝা গেল? সো হোয়াট ইজ দ্য এনিমি অফ ফুলফিলমেন্ট উইদিন আওয়ারসেলফ? আমাকে নিজের ডিজায়ারকে কন্ট্রোলে রাখতে জানতে হবে। আমি ডেফিনেটলি ডিজায়ার করব, কিন্তু দ্যাট ডিজায়ার শুড নট বি এবল টু গেট দ্য আপার হ্যান্ড ওভার মি। ডিজায়ার আমাকে কন্ট্রোল করবে না, আমি ডিজায়ারকে কন্ট্রোল করব। যদি সেটা অ্যাচিভ করতে পারো, ইউ উইল ডেফিনেটলি প্রসপার ইন লাইফ। বোঝা গেল এই কনসেপ্টটা? এইবার নেক্সট পরবর্তী টপিকে আমরা চলে আসি। আমরা লেসনের শেষের দিকে চলে এসেছি। এখানটায় আমি ইন বিটুইন লাইনস যাব না, এই জায়গাটা খুব সিম্পল। ওনার বাবার রেগুলার রুটিনের কথা বলেছেন, কিভাবে উনি কতটা পথ হেঁটে যেতেন, তারপর নারকেল গাছে উঠে তিনি নারকেল পাড়তেন এবং সেগুলো বয়ে বয়ে তিনি বাড়ি নিয়ে আসতেন। হি ইউজ টু ক্যারি দেম ব্যাক। এই কথাগুলো বলার অ্যাকচুয়াল সাইকোলজিক্যাল উদ্দেশ্যটা কি? এই ভাইটাল কনসেপ্টগুলো ডিসকাস করার পরে হঠাৎ করে তো লাইট কনসেপ্টে চলে এলেন কেন? ইট ইজ নাথিং লাইট। কালাম বারবার বিভিন্ন ইন্টারঅ্যাকশনে তিনি বলেছেন যে তোমার জীবনে 4টা স্টেপ মাথায় রাখতে হবে টু প্রোগ্রেস ইন লাইফ। কি কি সেগুলো? প্রথম হচ্ছে রাইটিয়াসনেস, অর্থাৎ তোমাকে রাইট পথে থাকতে হবে, সৎ পথে থাকতে হবে। সেকেন্ড, ইউ হ্যাভ টু অ্যাসপায়ার ফর অ্যান্ড কিপ অন অ্যাসপায়ারিং বিহাইন্ড নলেজ। নলেজকে কন্টিনিউয়াসলি অ্যাকোয়ার করে যেতে হবে, থেমে গেলে হবে না। আমি অনেক পড়ে নিয়েছি, বাবা বিএ পাস করে গেছি, এমএ পাস করে গেছি, আর আমার পড়ার কিছু নেই না। নলেজ ইজ আ কন্টিনিউয়াস প্রসেস এন্ড ইউ হ্যাভ টু কিপ অ্যাকোয়ারিং ইট। থার্ড, হার্ড ওয়ার্ক, কঠোর পরিশ্রম করতে হবে তোমাকে। এমনি এমনি তুমি কিছু লাইফে পেয়ে যাবে না, ইউ হ্যাভ টু পুট ইন দ্য হার্ড ওয়ার্ক। এন্ড ফোর্থ, পারসিভিয়ারেন্স, তোমাকে লেগে থাকতে হবে। যা তোমার চাহিদা, যতক্ষণ তুমি সেটা অ্যাচিভ করতে না পারছো, ইউ হ্যাভ টু গো অন অ্যাসপায়ারিং, তোমাকে করে যেতে হবে। তাইলে এই যে টেন্ডেন্সি গুলো, এই যে ভ্যালুস গুলো তার মধ্যে ইমবাইবড হয়ে গিয়েছে, চাইল্ডহুড থেকে হয়ে গেল। আমি প্রথমেই বলেছি যে বাচ্চারা বাবা মা বলে যতটা না শেখাতে পারে, তাদেরকে ইমিটেট করে বা দেখে তার থেকে অনেক বেশি শিখে যায়। কালামের বাবা, হি ওয়াজ আ ভেরি অস্টিয়ার পারসন, সাংঘাতিক স্পিরিচুয়াল মানুষ ছিলেন। পুঁথিগত বিদ্যা লিমিটেড ছিল, কিন্তু দ্যাট ইন নো ওয়ে রেস্ট্রিক্টেড হিজ উইজডম অর নলেজ। তাহলে পরে উনি তার লাইফ দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে কিভাবে জীবনে এগিয়ে যেতে হবে। এই যে এত কিলোমিটার হেঁটে যাচ্ছেন, এত বছর বয়সে এসে তিনি নারকেল গাছে উঠে নারকেল পাড়ছেন, সেটাকে বয়ে নিয়ে আসছেন, 4টার সময় উঠে নামাজ পড়ছেন, কাজটা সেরে তবে ব্রেকফাস্ট করছেন, এগুলো সব কি ইমপ্লাই করছে? এগুলো সমস্ত ইমপ্লাই করছে এই 4টে ফিলসফি যেগুলো ওনার লাইফে রয়েছে। ইউ হ্যাভ টু ডু হার্ড ওয়ার্ক, you have to persevere, you have to keep on acquiring knowledge, you have to keep it a mobile affair. এটাকে স্ট্যাগনেন্ট করে দেওয়া যাবে না, ব্যাপারটাকে চালিয়ে যেতে হবে সারা জীবন, রাইট? তাহলে পরে কনক্লুশনের দিকে যখন আমরা চলে এলাম, তখন আমরা দেখছি যে কালামের বাবার এই ভ্যালুস গুলো তার মধ্যে তিনি এমবাইব করেছেন, যেখানে তিনি বলছেন, আই হ্যাভ থ্রু আউট মাই লাইফ ট্রাইড টু এমিউলেট মাই ফাদার ইন মাই ওন ওয়ার্ল্ড অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। বাবা কিন্তু সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ফিল্ডের লোক ছিলেন না, বাবা কিন্তু রিলিজিয়াস স্পিরিচুয়াল লাইনের লোক ছিলেন। কিন্তু সেই রিলিজিয়াস স্পিরিচুয়াল, সেই ওই স্পিরিচুয়ালিটিটাকে উনি ওনার লজিক্যাল ফিল্ডেও কিন্তু ইকুয়ালি এমিউলেট করার চেষ্টা করেছেন, এমিউলেট বা ইমিটেট করার চেষ্টা করেছেন, এবং হি হ্যাজ অ্যাচিভড দ্যাট সাকসেস ইন লাইফ। I have endeavored to understand the fundamental truths revealed to me by my father and feel convinced that there exists a divine power that can lift one up from confusion, misery, melancholy and failure. বাবা যেটা বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন, there is the existence of a supreme being, there is the existence of a supreme power যে আমাদেরকে এই সব কিছুর ঊর্ধ্বে যেতে সাহায্য করবে, ঠিক আছে? সেটা কিন্তু ইয়াং কালাম দেখতে শুরু করেছিল। এইবার সো এখানে এসে আমরা ফাইনালি কি করলাম? ফাইনালি এসে এখানে আমরা তাহলে দেখলাম যে কিভাবে, যে টাইটেলটা আমরা ডিসকাস করেছিলাম স্ট্রং রুটস, ইট কমপ্লিটস দ্য টোটাল সার্কেল। যেভাবে চাইল্ডহুডের প্রথমে আমি বলেছিলাম কিভাবে রুটসের কানেকশনটা রয়েছে, এখানে এসে সেটা আরো রিইনফোর্সড হয়ে গেল। এখানে আমি ফাইনালি সার্কুলেট, আমি কনক্লুশন বা কনক্লুডিং এর দিকে যাচ্ছি। আমি কনক্লুড করতে পারবো যে কিভাবে তাহলে কালাম বাবা নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দিয়ে, ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর মধ্যে দিয়ে ইয়াং কালামের মনের মধ্যে ছোট থেকে এই ভ্যালুস গুলো একদম ইনকর্পোরেট করে দিয়েছিলেন। ছোট কালামের মধ্যে এগুলো এমন ভাবে ইনকর্পোরেটেড হয়ে গিয়েছিল যে এগুলো তিনি সারা জীবন তার
ইভেন সাইন্টিফিক ফিল্ডে তিনি সেগুলো অ্যাপ্লাই করেছেন, and he believed in the existence of a supreme power. Just because I am a scientist and I can prove everything logically does not mean that there is no existence of any supreme power. No, he definitely believed there is the existence of a supreme power. বোঝা গেল? আর these are the strong roots, strong values that helped him to achieve all that he wanted in life. একটা ছোট্ট ঘটনা, আমাদের টাইম প্রায় শেষের দিকে, একটা ছোট্ট ঘটনা বলে দেই যে উনি কিন্তু কখনো ফেলিয়ারে থেমে যেতেন না। একটা মিসাইল লঞ্চ করার সময় সেটা ক্র্যাশ করে গেল বে অফ বেঙ্গলে। Does that mean that he stops working on that project? No, he did not do that. 1979 এ ওনার একটা প্রজেক্ট এইভাবেই বে অফ বেঙ্গলে ক্র্যাশ করে গিয়েছিল রকেটটা। ঠিক এক বছরের মাথায় তিনি কিন্তু সেই রকেটটাই সাকসেসফুলি পাঠাতে পেরেছিলেন স্পেসে, এবং হি অ্যাচিভড হোয়াট হি ওয়ান্টেড ইন লাইফ। আর এই সবটা কিন্তু keeping a belief that there is a supreme power who helps us to elevate us beyond everything. আমার যা সমস্যাই হোক না কেন, আমি মেলানকালিতে হই, আমি দুঃখে হই, আমি লোনলি হই, আমি একা হই, এই সমস্যার থেকে কি আমাকে বের করে নিয়ে যেতে পারবে? আমার সেই সুপ্রিম পাওয়ারের বিলিফ। গট ইট? সো দিস ইজ ইন ব্রিফ অ্যাবাউট দ্য লেসন, the details of the concepts, the vital concepts that we are supposed to go through. এবার একটা ছোট্ট কাজ, ঠিক আছে? তোমরা এটাকে তোমাদের হোমওয়ার্ক ভাবতে পারো। তাইলে যে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন গুলো তোমরা এই আলোচনাটা শোনার পরে অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করবে। হাউ ডাজ কালাম ডেসক্রাইব হিজ চাইল্ডহুড? কিভাবে চাইল্ডহুডকে তিনি ডেসক্রাইব করলেন? নাম্বার 2, হোয়াট ফিচার অফ কমিউনাল হারমনি ইজ প্রেজেন্টেড ওভার হিয়ার? কমিউনাল হারমনির কোন অ্যাসপেক্ট এখানে প্রেজেন্ট করা হলো? থার্ড, ম্যাম আরেকবার বলবেন? আরেকবার বলবো? আচ্ছা বলছি, লিখে নাও। হ্যাঁ, প্রথম দিয়ে আরেকবার একটু বলুন। আচ্ছা ফার্স্ট প্রথমটা বলছি। হাউ ডাজ কালাম ডেসক্রাইব হিজ চাইল্ডহুড? Second point, ম্যাম ডেসক্রাইব his childhood. Second point, what feature of communal harmony is presented here? ম্যাম কমিউনাল What feature of communal harmony is presented here? Hello? Third point, idea of spirituality. Idea of spirituality. একটা স্ল্যাশ দিয়ে লিখে রাখো রেলেভেন্স অফ প্রেয়ার। মানে হোয়াট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ স্পিরিচুয়ালিটি, রেলেভেন্স অফ প্রেয়ার, এই দুটো কিন্তু সিনোনিমাস। যা কোয়েশ্চেনের ল্যাঙ্গুয়েজ যাই হোক না কেন, আনসার মোটামুটি সেম হবে, শুধু তোমাকে অ্যাড্রেস করতে জানতে হবে। যে ল্যাঙ্গুয়েজে কোয়েশ্চেনটা আসবে তোমার আনসারটা কিন্তু সেই ল্যাঙ্গুয়েজকে অ্যাড্রেস করে হবে। That will ensure that you get better marks. হলো? হয়েছে? হ্যাঁ ম্যাম। আর ফাইনালি 4 নম্বর একটা লাস্ট, কালামস ফাদার্স এভরিডে অ্যাক্টিভিটিস। এই এভরিডে অ্যাক্টিভিটিস এর উপরে বড় প্রশ্ন নাও আসতে পারে, বাট এগুলো জানা থাকলে পরে তোমার শর্ট কোশ্চেন সলভ করতে সাহায্য হবে। ম্যাম কালাম ফাদার্স, তারপর কি বললেন? এভরিডে অ্যাক্টিভিটিস। হ্যাঁ ম্যাম হয়ে গেছে। Okay, so this is what I had intended to discuss with you. কোশ্চেনটা আরেকবার একটু বলুন। হ্যাঁ বলো। লাস্ট কোশ্চেনটা একটু বলুন। লাস্ট কোয়েশ্চেনটা খুব সিম্পল, কালামস ফাদার্স এভরিডে অ্যাক্টিভিটিস। ম্যাম 2 নম্বর একটুখানি বলবেন? 2 নম্বরটা বলেছি, what feature of communal harmony is presented here? ম্যাম একটা কোশ্চেন একটু এক্সপ্লেইন করে দেবেন? হ্যাঁ আমি আসছি, এক সেকেন্ড। এইবার আমার মোটামুটি যা বলার ছিল বলা হয়ে গিয়েছে, ঠিক আছে? এবার তোমরা যেটা করবে, প্রত্যেকে যদি একসাথে কোয়েশ্চেন করতে শুরু করো, ইট বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট। হোয়াট ইউ উইল ডু ইজ, তোমরা চ্যাট বক্সে লিখতে শুরু করে দাও, ঠিক আছে? কারণ একজন যখন একটা কোয়েশ্চেন করছে, যখন আমি সেটাকে অ্যাড্রেস করছি, সেই টাইমের মধ্যে যার যা কোয়েরিজ আছে চ্যাট বক্সে লিখতে তোমরা শুরু করে দাও। আর যতটা আমার হাতে টাইম আছে, টাইম যতটা পারমিট করছে, আমি ডেফিনেটলি অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করছি। ওকে? আচ্ছা, এখানে প্রয়াসী মুখার্জি লিখছে, হাউ ডাজ আব্দুল কালাম এক্সপ্রেস হিজ গ্র্যাটিটিউড টুয়ার্ডস হিজ ফাদার। আচ্ছা, গ্র্যাটিটিউডের কথায় যদি আমি আসি, প্রয়াসী, প্রত্যেককেই বলছি গ্র্যাটিটিউড মানে কি? থ্যাঙ্কস গিভিং, তাই না? তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। এইবার আমি যদি শুধু এই টেক্সটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকি, তাহলে কিন্তু এই টেক্সটের মধ্যে অ্যাজ সাচ
গ্র্যাটিটিউড ডিরেক্টলি নেই, কিন্তু খুব সাটল ওয়েতে আছে। কিভাবে আছে? যখনই কালাম বলছে যে থ্রু আউট মাই লাইফ আই হ্যাভ ট্রাইড টু এমিউলেট মাই ফাদার ইন হিজ ওয়ার্কস। বাবা যেভাবে চেয়েছিলেন, তার জীবনে তিনি যেভাবে যে লক্ষ্যগুলোকে স্থির করে এগিয়ে গিয়েছিলেন, এগুলোকে আমি আমার লাইফেও করার চেষ্টা করেছি। দ্যাট ইজ হিজ ওয়ে অফ শোয়িং গ্র্যাটিটিউড টু হিজ ফাদার অ্যান্ড অলসো দ্য ওয়ার্ল্ড। ঠিক আছে, তাইলে কালাম যখনই তার বাবাকে থ্যাঙ্ক করছেন, তখনই তার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ফিল্ডে যখন তিনি তার স্পিরিচুয়ালিটিকে ইনকর্পোরেট করার চেষ্টা করছেন, যখন তিনি বলছেন যে আই বিলিভ ইন দ্য এক্সিস্টেন্স অফ দ্য সুপ্রিম পাওয়ার অ্যান্ড হাউ মাই ফাদার হ্যাজ হেল্প মি টু achieve that view of life বা that vision of life, that is his way of expressing his gratitude towards his father. আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন। আর কেউ কিছু বলছো? ম্যাম আরেকটা কোশ্চেন আছে, হ্যাঁ, একটু বলো। এক্সপ্লেন করুন। তোমরা না কোয়েশ্চেন গুলো চ্যাট বক্সে লেখো, তাহলে আমার অ্যাড্রেস করতে সুবিধা হবে। ম্যাম একটা কোশ্চেন ওই যে যেটা এক্সপ্লেন করলেন ওর উপরে আছে, ওইটা একটু এক্সপ্লেন করে দিন। আরেকবার বলো, কোন জায়গাটা আমি বুঝতে পারলাম না। ম্যাম এক্ষুনি যে অ্যান্সারটা এক্সপ্লেন করলেন তার উপরে আরেকটা কোশ্চেন আছে, ওইটা একটু এক্সপ্লেন করে দিন। এক সেকেন্ড, তার উপরে আরেকটা আছে, দেখছি, দাঁড়াও এক সেকেন্ড। আচ্ছা, হাউ ডিড কালামস ফাদার ইনফ্লুয়েন্স দ্য নলেজ অফ স্পিরিচুয়ালিটি অফ কালাম। আচ্ছা, এইটাই তো ডিটেলসে ডিসকাস করলাম, তাই না? যতক্ষণ ধরে আমরা স্পিরিচুয়ালিটির কনসেপ্টটা ডিসকাস করলাম, বিগিনিং ফ্রম দ্য রেলেভেন্স অফ প্রেয়ার। প্রথমে যখন তিনি প্রেয়ারের রেলেভেন্স বোঝালেন ওকে, তারপরে আমি তোমাদেরকে বোঝালাম যে কিভাবে রিচুয়ালের ইম্পর্টেন্সটা প্লে করছে। ওর বাবা কি করে বোঝালেন যে কেন ওই রিচুয়ালগুলোকে উনি ইনকর্পোরেট করেন ওই লোকগুলোর সাথে, কমন পিপলদের সাথে। তারপরে হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ স্পিরিচুয়ালিটি, কিভাবে স্পিরিচুয়ালিটি আমাদেরকে আমাদের অ্যাডভার্সিটিকে ফাইট করতে সাহায্য করবে। এই প্রত্যেকটাই হচ্ছে তার বাবার থেকে পাওয়া these ideas of spirituality। ঠিক আছে, এইগুলোকেই তোমাকে অ্যাড্রেস করে লিখতে হবে। আচ্ছা, আর কারো কিছু কোশ্চেন আছে? হ্যাঁ ম্যাম, লিখেছি। লিখেছো? দেখছি, এক সেকেন্ড। আচ্ছা, স্বাতি লিখছে হাউ ডাজ দ্য স্পিকার ডেসক্রাইব দ্য লোক্যালিটি। স্বাতি, লোক্যালিটি বলতে কি রামেশ্বরমের লোক্যালিটির কথা বলছো? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, এটা খুব সিম্পল। এটা যেখানে তোমরা কমিউনাল হারমোনিকে অ্যাড্রেস করছো, সেখানটাতেই এই জায়গাটা রয়েছে যে রামেশ্বরমের যে স্ট্রিটটাতে ওরা বাস করতো, সেখানটায় কি বলছে, ইট ওয়াজ দ্য শিবা টেম্পল ওয়াজ আ 10-minute ওয়াক ফ্রম আওয়ার হাউস। তাহলে শিব মন্দির থেকে মাত্র 10 মিনিট দূরে তাদের বাড়ি ছিল। আওয়ার লোক্যালিটি ওয়াজ প্রিডমিনেন্টলি মুসলিম, প্রধানত মুসলিমরা অধ্যুষিত সেই জায়গা ছিল। বাট দেয়ার ওয়্যার কোয়াইট আ লট অফ হিন্দু ফ্যামিলিজ টু লিভিং অ্যামিকেবলি উইথ দেয়ার মুসলিম নেইবার্স। সেখানে হিন্দু এবং মুসলিম অ্যামিকেবলি মানে হচ্ছে যে উইথ ফ্রেন্ডশিপ অ্যান্ড গুডউইল। ঠিক আছে, অত্যন্ত ভালোভাবে সহৃদয়ভাবে তারা একসাথে সেখানে বসবাস করতো। There was an old mosque in our locality. My father used to take me there for evening prayers. এইগুলো সমস্ত আইডিয়াগুলো দেবে। এবং ফাইনালি এইটা যখন তুমি শুধু লোক্যালিটিকে এক্সপ্লেন করছো, শুধু লোক্যালিটি যদি তোমার কোয়েশ্চেন সেটাই চাই, যদি ডেসক্রাইব দ্য লোক্যালিটি, তাহলে এইটুকু বললেই যথেষ্ট। আর যদি এর সাথে কোনোভাবে কমিউনাল হারমোনিকে তোমাকে অ্যাটাচ করতে বলে, সেরকম কোনো প্রশ্ন থাকে, তাহলে এর সাথে এটা কি সিগনিফাই করছে সেটাও বলে দেবে। যখন তুমি শুধু বলছো যে এখানে এটা রয়েছে ওখানে ওটা রয়েছে, দ্যাট ইজ ডেসক্রিপশন অফ দ্য লোক্যালিটি। আর যদি তুমি এর সাথে কমিউনাল হারমোনির অ্যাঙ্গেলটা এস্টাবলিশ করতে চাও, তখন বলতে হবে যে কিভাবে এটা সেটাকে স্যাটিসফাই করছে। ওকে, অলরাইট, নাও মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন। আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেনে প্রয়াসীর পরে পাখি নস্কর লিখছে হোয়াট ডিড কালাম ফিল কনভিন্সড অফ অ্যাবাউট এমুলেটিং হিজ ফাদার। আচ্ছা, কালাম কেন ওর বাবাকে এমুলেট করার ব্যাপারে কনভিন্সড হয়েছিল থ্রু দ্য টিচিংস অফ হিজ ফাদার। একটা খুব সিম্পল কথা বোঝো, কেউ তোমাকে জীবনে অনেক কিছু বলে গেল, এটা করবে ওটা করবে সেটা করবে, এভাবে চলবে ওভাবে চলবে, কিন্তু সে নিজে সেই এক্সাম্পল গুলো লাইফে সেট করে না। তোমাকে তোমার প্যারেন্টস বা যে বলছে যে ইউ হ্যাভ টু ওয়েক আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং, তোমাকে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতে হবে, কিন্তু ইউ সি দ্যাট পারসন ওয়েকস আপ অ্যাট 9 o'clock। তাহলে তোমার কি মনে আসবে? প্রথম ফিলিং যেটা তোমার মনে হবে, নিজে তো ওঠে না, আমাকে বলে দিচ্ছে, রাইট? তাহলে কালামের বাবা ওয়াজ আ পারসন যিনি তার অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে দিয়ে ছেলেমেয়েদেরকে সেই শিক্ষাটা দিয়েছেন। তিনি ছেলেমেয়েদের কিন্তু ডাইরেক্টলি গিয়ে বলেনি যে ইউ হ্যাভ টু বিলিভ ইন দ্য সুপ্রিম পাওয়ার, ইউ হ্যাভ টু ডু দিস, ইউ হ্যাভ টু ডু দ্যাট, ইউ হ্যাভ টু হার্ড ওয়ার্ক, ইউ হ্যাভ টু ডু দিস, একবারও বলেননি। তার অ্যাক্টিভিটিস গুলো এমন ভাবে মানে তৈরি করা ছিল, এমন ভাবে তিনি সারা জীবন সেগুলোকে ফলো করে গিয়েছেন যে অটোমেটিক্যালি তার বাচ্চারা সেগুলো ছোট থেকে দেখেছে এবং সেগুলো ইমবাইব করে নিয়েছে নিজেদের মধ্যে। বোঝা গেল? তাহলে কনভিন্স করতে কিন্তু আলাদা করে হয়নি। কনভিন্স কখন করতে হবে? যখন তুমি কিছু বিশ্বাস করো না, তখন তোমাকে কনভিন্স করানোর ব্যাপার আসবে।
কিন্তু যেটা তুমি বিশ্বাস করো, যেটা তুমি ছোট থেকে দেখে অভ্যস্ত, সেখানে তো বিশ্বাসের কোনো প্রশ্ন আসছে না, তাই না? সেখানে কনভিন্স করানোর কিছু নেই। হি ইজ অলরেডি কনভিন্সড যে বাবাকে এমুলেট করাটা ইজ দ্য পাথ টুয়ার্ডস সাকসেস, দ্যাট ইজ দ্য path of security, safety and to achieve your aspirations in life. আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন কে কি লিখছে দেখি আমরা। পাখির পরে চয়না লিখছে হোয়াট ওয়ার দ্য অ্যাডভান্টেজেস এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস ইন জয়নাল আবদিনস ক্যারেক্টার। আচ্ছা, জয়নাল আবদিনস ক্যারেক্টার বলতে যদি আমরা কালামের বাবার ক্যারেক্টারকে এখানে স্টাডি করতে যাই, তাহলে খুব ছোট করে বলতে গেলে ডিসঅ্যাডভান্টেজেস আমরা কিন্তু অ্যাজ সাচ কিন্তু কালাম আমাদেরকে পয়েন্ট আউট করেনি, বিকজ ইট ইজ হিজ অটোবায়োগ্রাফি, হি হ্যাজ ফোকাসড অন দ্য অ্যাডভান্টেজেস অফ হিজ ফাদার। আমরা কোনো জায়গায় কিন্তু অ্যাজ সাচ কোনো ডিসঅ্যাডভান্টেজ সেভাবে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করিনি। যতগুলো রয়েছে অল ক্যান বি ট্রিটেড অ্যাজ অ্যাডভান্টেজেস। সেটা ওনার হার্ডওয়ার্ক করার ক্ষমতা হোক, ওনার সবাইকে হেল্প করার ক্ষমতা হোক, ওনার মায়ের সাথে যে আইডিয়াল রিলেশন শেয়ার করা হোক, বাচ্চাদেরকে একটা সিকিউর চাইল্ডহুড প্রোভাইড করার ব্যাপার হোক, তাদের মধ্যে স্পিরিচুয়ালিটি ডেভেলপ করানোর চেষ্টা হোক, সমস্তটা কিন্তু অ্যাডভান্টেজের মধ্যেই আমরা দেখছি, ঠিক আছে? সেভাবে কিন্তু ডিসঅ্যাডভান্টেজ অ্যাজ সাচ কিন্তু কালাম কিছু ফোকাস আমাদেরকে করেন। আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে আসি। রীতা সর্দার বলছে হোয়াট ইজ দ্য সেন্ট্রাল আইডিয়া অফ দ্য স্টোরি। রীতা, সেন্ট্রাল আইডিয়া ওইভাবে কিন্তু একটাকে আমি সেপারেট করে বলতে পারবো না, যতগুলো। ফার্স্ট অফ অল দিস ইজ নট আ স্টোরি, ঠিক আছে? দিস ইজ অ্যান অটোবায়োগ্রাফি, ওনার জীবনের একটা অংশ, ওনার চাইল্ডহুড ডেজকে তিনি মনে করে এখানে বলছে। তার মধ্যে একটা তার সাইকোলজিক্যাল ফিচার রয়েছে, অ্যাসপেক্ট রয়েছে, এগুলোকে ডেলিনিয়েট করার সময় সেখানটায় যেটা আমরা বলতে পারি যে দেয়ার আর ভেরিয়াস কনসেপ্টস দ্যাট হ্যাজ বিন এক্সপ্রেসড ইন দিস চ্যাপ্টার, ইন দিস টেক্সট বা থ্রু হিজ লাইফ, যেগুলো আমরা পেয়েছি, ঠিক আছে? এখানে আলাদা করে কিন্তু সেভাবে তুমি যেটা বলতে চাইছো সেরকম আলাদা করে কিন্তু সেন্ট্রাল আইডিয়া বলে কিছু নেই। তবে হ্যাঁ, যদি আমাকে কিছুটা ন্যারো ডাউন করতে বলো, আমি বলবো কনসেপ্ট অফ স্পিরিচুয়ালিটি, রেলেভেন্স অফ প্রেয়ার, বা হাউ ইউ অ্যাসপায়ার টুয়ার্ডস আ সেফ ফিউচার, হাউ ইউ ফাইট উইথ ইউর অ্যাডভার্সিটিজ ইন লাইফ, দিজ আর দ্য মেজর কনসেপ্টস। আচ্ছা, অনিতা দাস বলছে হাউ ডিড হিজ ফাদার্স অ্যাটিটিউড টু অ্যাডভার্সিটি ইনফ্লুয়েন্স ইয়াং কালাম। আচ্ছা, এই যে কোয়েশ্চেন গুলো তোমরা করছো, যদি মানে আমি যে ডিসকাশনটা তোমাদের সাথে করলাম, যদি সেটা মন দিয়ে শুনে থাকো, তাহলে কিন্তু এই কোয়েশ্চেন গুলো আসার কথা নয়। কারণ এইগুলো ধরে ধরে প্রত্যেকটা পয়েন্ট ধরে ধরে আমি এক্সপ্লেন করেছি কিভাবে অ্যাডভার্সিটি কালামকে ইনফ্লুয়েন্স করেছিল। ফাদার্স অ্যাটিটিউড টু অ্যাডভার্সিটি কি ছিল? যে অ্যাডভার্সিটি তোমাকে একটা সুযোগ করে দিচ্ছে নিজেকে ইন্ট্রোস্পেক্ট করার এন্ড টু সলভ দ্যাট প্রবলেম। সেই সমস্যার সমাধান তোমার মধ্যেই রয়েছে এবং তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে। তাহলে এই অ্যাটিটিউড কালামকে কি করতে সাহায্য করেছিল? ডেফিনেটলি তাকে নিজের মধ্যে বিশ্বাস করতে শিখিয়েছে, টু বিলিভ ইন হিমসেলফ দ্যাট হি হ্যাজ দ্য আনসার অফ দ্য প্রবলেম উইদিন হিমসেলফ এন্ড হি হ্যাজ টু জাস্ট ফাইন্ড ইট আউট। বোঝা গেল? আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেনে যদি চলে আসি, তনিমা লিখছে হোয়াট ওয়াজ দ্য ইম্প্যাক্ট অফ হিজ ফাদার্স অ্যাটিটিউড টু অ্যাডভার্সিটি। সেম কোয়েশ্চেন তনিমা, আমি আর রিপিট করছি না। স্বাতি বলছে হোয়াট ওয়াজ কালামস ফাদার্স অ্যাটিটিউড। সেম কোয়েশ্চেন, আবার অ্যাডভার্সিটি আমি অ্যাড্রেস করে দিয়েছি অলরেডি। প্রয়াসী আবার লিখছে হাউ ডাজ দ্য অথর ডেসক্রাইব হিজ মাদার। আচ্ছা, এটা আমরা টাচ করিনি। ছোট করে যদি বলি মাদারের কথা, তাহলে পরে আমরা বলতে পারি যে বাবা অত্যন্ত স্পিরিচুয়ালি ইনক্লাইন্ড পারসন, ভেরি জেনারেস পারসন, খুব ভালো মানুষ, সব বুঝলাম। কিন্তু একটা ফ্যামিলি কখনো মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছাড়া ঠিকভাবে চলতে পারে না। সেখানে বাবার যতটা ভূমিকা থাকে, মার ইকুয়ালি অ্যান্ড মোর ইম্পর্টেন্ট ছেলে মেয়ের গ্রুমিং এর ক্ষেত্রে অনেক বেশি ভূমিকা থাকে, রাইট? সো যদি ওনার মা ওনার বাবার আইডিয়াল হেল্পমেট না হয়ে উঠতে পারতেন, তাহলে পরে কোনোদিনই এটা সম্ভব হতো না। তোমার বাবা হঠাৎ করে 10 জন লোককে লাঞ্চের সময় নিয়ে এসে বললে এনারা আজকে আমাদের সাথে খাবেন, তোমার মা বললেন আমি আর নতুন করে রান্না করতে পারবো না, বাবা কি সেই লোকগুলোকে ফিট করতে পারবে? আই থিঙ্ক ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। তাহলে মা কিন্তু সেই সাপোর্টটা তাকে প্রথম থেকে দিয়ে গিয়েছে, এবং বাচ্চারা ছোট থেকে দেখেছে সেটা, যে মা কিভাবে বাবাকে সাপোর্ট করে গিয়েছে। এবং এই টোটাল ব্যাপারটা কিন্তু ওনার মায়ের ক্যারেক্টারিস্টিক ডেভেলপ করার জন্য আমরা লিখবো, ঠিক আছে? যেটা চ্যাপ্টারের একদম প্রথম দিকে রয়েছে। তারপরে বাচ্চাদের সাথে উনি একটা ইন্টিমেট রিলেশন শেয়ার করেছেন, বাচ্চাদের সাথে উনি অত্যন্ত ইন্টিমেটলি মিশতেন। আমরা দেখেছি কালাম তার মায়ের সাথে রান্নাঘরে বসেই খাওয়া দাওয়া করতো। তাহলে বাচ্চাদের সাথে মায়ের যে অ্যাটাচমেন্টটা, she gave her 100% to them। এবার এই 100%টা দেওয়ার ফল কি হলো? তিনি হাতে কলমে ওদেরকে কিন্তু বুঝিয়ে দিলেন her role in their life। বোঝা গেল? আচ্ছা, আমি একবার জিজ্ঞেস করে নিতে চাই, we have already crossed our time। যারা মডারেটররা রয়েছেন, স্যার it is 11:37, should I continue or should I stop? কারণ কোয়েশ্চেন্স তো শেষ হবে না, সেটা আমরা সবাই জানি। আচ্ছা, until I get a
নোটিস টু স্টপ ডাউন, লেটস ক্যারি অন। আমরা বলে যাই, ঠিক আছে, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদেরকে কেউ স্টপ করে দিচ্ছে। তাহলে নেক্সট কোয়েশ্চেনে যদি আমরা আসি, ম্যাম আর 5 মিনিট, ম্যাম 5 মিনিট টাইম আছে, 5 মিনিট, হ্যাঁ 40-এ শেষ করে দেবো। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে, আমাদের কাছে সামান্য টাইম আছে। আমি প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন লাইন বাই লাইন পড়ছি না, আমি কোয়েশ্চেনগুলো দেখে নিয়ে যেটা আমার ইম্পর্টেন্ট মনে হচ্ছে আমি সেটা অ্যাড্রেস করছি। না স্টপ রাইটিং, ঠিক আছে, আর কিছু লিখো না, আর টাইম নেই আমাদের হাতে। why was Kalam's father well known in locality? সেটা তো ওনার স্বভাবের জন্য, ওনার বৈশিষ্ট্যের জন্য, সেগুলো অলরেডি আমরা ডিসকাস করেছি। how does Kalam express his gratitude? অলরেডি আমরা ডিসকাস করে নিয়েছি। this is not a correct approach at all. why is this approach not correct? দেবপ্রিয়া, এটাতে বলে দেই, যেখানে আমরা এই জায়গাটা এক্সপ্লেন করেছি সেখানে আমি অলরেডি ডিসকাস করেছি why is it not a correct approach, because কুসংস্কারের পথে অ্যাপ্রোচ করাটা কখনো কারেক্ট অ্যাপ্রোচ হতে পারে না। এবং যদি ওনার বাবা ওটা নিজে করেছিলেন, ছেলেকে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন দিস ইজ নট হোয়াট ইউ আর গোয়িং টু ফলো ইন লাইফ, এবং উনি এটাও এক্সপ্লেন করেছেন why he has followed that path, তাকে কেন ওটা করতে হয়েছে। যেটা আমি তোমাকে বুঝিয়েছি যে অ্যাবস্ট্রাক্ট আর কংক্রিট, কংক্রিটের মাধ্যমে অ্যাবস্ট্রাক্টকে অ্যাসপায়ার করতে হবে, পৌঁছতে হবে, সেই জন্য এইটা এখানে বলা হয়েছে, ঠিক আছে, যে why this approach is not correct, because it is something which manipulates the mind of the people, which should not be done, but he has done that for the betterment of those people. Acha, who was Bakshi Lakshmana Shastri? Now this is not a question at all. He was the chief priest of the Shiva temple. Er beshi onar সম্পর্কে and a very close friend of Kalam's father. এইটুকু বললেই যথেষ্ট। what was Kalam's father's response to his son's query about prayer and spirituality? যেখানে relevance of prayer আমরা ডিসকাস করেছি সেই জায়গাটা বলবে, ঠিক আছে। so I think that is all. Very grateful to receive such good students as my viewers in this class. তোমরা ভীষণ ভালো, তোমরা কেউ ডিস্টার্ব করোনি আমাকে, তোমরা মন দিয়ে শুনেছো, বোঝার চেষ্টা করেছো, তোমাদের কোয়েশ্চেনগুলো অত্যন্ত রেলেভেন্ট, এবং কোয়েশ্চেনগুলো দেখেই আমি বুঝতে পারছি যে you have paid very adequate attention to what I have been talking about. So thank you very much, and I think we can end the session over here. Thanks a lot everybody. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Most welcome, most welcome. Thank you, ma'am. থ্যাংক ইউ ম্যাম। সবাই লেফট হয়ে যাও, অটোমেটিক্যালি একা একা লেফট হয়ে যাও। স্যার আমি কি লিভ করব? হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ ম্যাম। Okay, thank you sir.